آزادی کا آنکھوں دیکھا حال یا پاکستان بننے کا آنکھوں دیکھا حال کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر سلیم الیاس۔ آزادی دنیا میں چند بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور اس نعمت کا حق ہم کس طرح سے ادا کر سکتے ہیں؟ ایک تو وہ لوگ جو محکوم ہیں ہم ان کے لیے دعا کریں، دوسرا وہ لوگ جو آزاد ہو چکے ہیں وہ اس آزادی کی قدر کریں اور اس ملک کے لیے اپنی جان، اپنا مال، ہر چیز کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار رہیں۔ پاکستان کیسے بنا، پاکستان کن لوگوں نے بنایا، پاکستان کیوں بنا، اس کے اوپر پاکستان بننے سے لے کر آج تک ہمارے معاشرے میں بحث کی جاتی ہے، وہ سیاسی حلقوں میں ہوں، سماجی حلقوں میں ہوں، تعلیمی اداروں میں ہوں یا ہمارے میڈیا میں ہوں۔ ہر بندہ اس کے اوپر بحث کرتا رہتا ہے کہ پاکستان ہم نے بنایا، پاکستان بننے کا مقصد یہ تھا، قائد اعظم پاکستان کو ایسا بنانا چاہتے تھے، کچھ سیکولر کہتے ہیں، کچھ اسلامک اسٹیٹ کہتے ہیں، کچھ کہتے ہیں فلاحی ریاست بننا چاہ رہے تھے۔ لیکن ہمارے پاس خوش قسمتی ہماری یہ ہے کہ آج بھی ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اس وقت اس پاکستان کو عملی طور پر بنتے ہوئے دیکھا اور اس کے بننے میں انہوں نے اپنا کردار ادا کیا، ہجرتیں کی، قربانیاں دیں۔ انہی میں سے ایک حاجی محمد شفیع صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم ان سے گفتگو کریں گے کہ پاکستان کیسے بنا اور انہوں نے پاکستان بنتے ہوئے کیسے دیکھا اور ان کے ساتھ کیا کیا واقعات پیش آئے، پاکستان کی جو بننے کا مقصد تھا وہ اس وقت کیا تھا اور آج ہم کہاں کھڑے ہیں۔ جب پاکستان کی ہجرت ہوئی، آپ یہاں پاکستان میں آئے ہندوستان سے، تو کون سے علاقے سے ہجرت کر کے آئے اور اس وقت آپ کی کیا عمر تھی؟ ہماری عمر تو تھی 10-11 سال تھی بس۔ اتوں گھروں نکلے، اچھا ادھر بیٹھے سی تے کہندے اج پاکستان دا اعلان ہونا بھی پاکستان بنیا، پاکستان بنیا۔ گئے وچوں آدمی چلے گئے سیانے سیانے، وہ جا کے پروگرام انہوں نے سنیا، ویکھیا، آن کے دسیا بھی یہ بن گیا ہندوستان، تے وہ پاکستان جہاں ہے نا وہ اسی ادھر جانا تے انہوں نے ادھر آ جانا۔ تے جہے سیانے آدمی سی نا جی جی میری عمر دے، جہاں ہن میری عمر آ، وہ کہندے سی نہیں کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ 2-4 دن واسطے آ تے کچھ نہیں ہوگا، رمان نہ بیٹھے رہو۔ وہ اخیری ادھروں کالی آ گئے، ادھروں آ گئے، ادھروں آ گئے، جہاں مسٹنڈے سی سکھ، اچھا وہ آ کے انہوں نے شور کرنا، دودھ چو کے رکھ لینیاں، کرنیاں سر تے فصلاں چلے جا کے لکتے رہنا دیہڑی، لک کے تے شام نوں جدوں دین دینا تو کہنا امن ہو گیا ہن چلو گھر نوں۔ گھر آ گئے، گھر آن کے پھر کوٹھے تے چڑھ کے کہندے ادھروں کالی آ گئے، ادھروں کالی آ گئے، ادھروں کالی آ گئے، رات بھی بے رام تے دنے بھی بے رام، تے مال جہاں سی وہ بھی ہکی پھرن، کسی کی پیلی دے وچ نہ پین دین تے لڑ پین، آخر ایویں رولا دیہڑی لنਘ گا تے فصل نہیں جاڑنی۔ وہ سکھاں نے گروپ بنایا بھی تمہوں پاکستان چ چھڈ کے آئیے بساں تیار کیتیاں۔ انہوں نے پہلے تو لئی ساری تلاشی، جہاں 4 آنے سی وہ کڈھے تے 5 روپیے جیب چ پا دینے، آ تہاڈی خرچی آ۔ تے ڈنڈے ڈنڈے جہاں سی ساڈے کول، نہ کوئی پستول نہ کچھ، نہ مار رکھن والے ڈنڈے، وہ بھی انہوں نے لے کے ساڈے کول کھوہ لے۔ 5 روپیے سانوں دے کے بس چ پاتا، 3-4 چکر لائے تے وہ جڑے 5 روپیے سی نا ساڈا خرچہ دسدے سی بھی تہاڈا خرچہ ہے، وہ سی وہ جڑے اگوں قتل کرتے سی، بندیاں نوں قتل کرتے سی اور جنگل چ جا کے نا، انہوں کا پاکستان سی، انہوں نے ہنڈر بنایا سی بھی پاکستان تمہیں چھوڑ کے انہیں۔ وہ سیانے بندے جدوں چھیتی 3-4 چکر لگے۔ تہاڈے نال یہ دھوکھا ہویا، تمہیں 5 روپے دیتے کہ تسی پاکستان چلے جاؤ، تے وہ 5 روپے اگے بندے کھلوتے سی جڑے تمہیں قتل کر کے 5 روپے لے رہے سی۔ آہو 5 روپے وہ انہوں کی خرچی سی، دسدے سانوں سی بھی تہاڈی خرچی ہے 5 روپیے جیب نوں، جاؤ پاکستان چلے جاؤ۔ اتوں سیانے بندے نے آخیا بھی
ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਮੁੜਿਆ ਉਹਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੋ ਕੇ ਬਾਸਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਲਾਭ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਫੇਰ ਨਾ ਰੋਕ ਰੁੱਟੀਆਂ ਬੱਸਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਭਾਣਾ, ਰੱਬ ਨੇ ਨਾ ਮਿਲਟਰੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ। ਜਦੋਂ ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਤੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੰਧਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਖੜੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਕੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਬਸ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮਿਲਟਰੀ ਆ ਗਈ, ਮਿਲਟਰੀ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਸੂਰ ਨੂੰ ਕਾਫਲਾ ਤੋੜ ਲਿਆ। ਕਸੂਰ ਆ ਗਏ, ਕਸੂਰ ਆਣ ਕੇ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ। ਅਖੀਰ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰੇ ਹੀ ਉਹ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭੀ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਲੱਭੀ ਕਸੂਰੋਂ। ਅਸੀਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਏ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ, ਆਏ ਖਾਣੇ ਵਾਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਈਏ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ ਹਿਜਰਤ ਕਰਨ ਦੀ? ਬਹੁਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ ਨੇ। ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਮ ਕੀਤੀ ਜਾਓ, ਆਪਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਸਾਂਭੀ ਰੱਖੋ, ਘਰ ਵੀ ਸਾਂਭੀ ਰੱਖੋ, ਰਾਮ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਕਲਮਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੇ ਰਾਮ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਸਾਨੂੰ ਅਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਪਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਜਗ੍ਹਾ ਅਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਮਾਨ ਬਦਲੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਹਿਜਰਤ ਕਰਨੀ ਆ, ਬਸ ਇਹ ਸੀ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿਜਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇਮਾਨ ਬਦਲੇ ਕੀਤੀ? ਇਮਾਨ ਬਦਲੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਆਪਦੀ ਫਸਲ ਵੀ ਸੰਭਾਲੋ, ਰਾਮ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਸਾਡਾ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਕਿਆਤ ਪੇਸ਼? ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ ਉਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਟੋਲੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਕੋਈ ਟੋਲੀ ਐਨ ਤੁਰ ਪਈ, ਕੋਈ 25-30 ਆਦਮੀ ਐਨ ਤੁਰ ਗਏ, ਕੋਈ ਐਨ ਜਿੱਧਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਆਇਆ, ਪਿੰਡੋਂ ਨਿਕਲ ਤੁਰੇ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਸਾਡਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਜੋਗੇ ਵਾਲਾ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਟਾ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ, ਸੇਰ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਣ ਬੁੜੀਆਂ। ਆਟਾ ਕੋਈ ਆਟਾ ਗੁੰਨਦੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਥ ਮੇਰਾ। ਅਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਗੱਡੀ ਆ ਗਈ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਗੱਡੀ ਗਈ ਉੱਧਰ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਪਰਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿਣ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ ਵੀ ਗੱਡੀ ਆ ਗਈ, ਤਿਆਰ ਹੋ, ਗੱਡੀ ਆ ਗਈ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਵਾਂਗੇ। ਸਹੀ ਹੈ। ਗੱਡੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਲਕੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰੀਆਂ ਛਾਲਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਫੜ ਕੇ ਗੱਡੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਭਾਲਿਆ। ਕੋਈ ਦੇ ਤੇਰੇ ਦੀ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਹੇਠ ਉੱਤੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹੇਠ ਉੱਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿੱਟੀ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜੇ, ਝੋਨਿਆਂ 'ਚ ਝੋਨੇ ਲਾਏ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀ, ਉਹ ਜਾ ਗਏ ਨਾ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤਲਵਾਰ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲੱਭਦਾ ਤੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡੰਡੀ ਸੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਡਿੱਗ ਪਈ ਪਾਣੀ 'ਚ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਦੋਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲੱਭ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਰੇ ਨਾ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਹੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਲੱਗ ਪਿਆ ਦੋਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ, ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਹੌਲੀ ਹੁੰਦਾ ਤਲਵਾਰ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਅੱਛਾ, ਤਲਵਾਰ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਤਲਵਾਰ ਆਪਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਲਈ ਅਤੇ ਤਲਵਾਰ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਤਕੜਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਤਾ। ਅਤੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਾਫਲਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਛਪੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ, ਖੂਨ ਉਰਲਮ ਪਰਲਮ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਪੀਂਦੇ ਆਏ। ਇਹ ਛਪੜੀਆਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਆਏ।
ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਟਾਂਡਾ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਖੂਨ ਖੜਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਨਾਬ ਹਾਂ। ਗੰਦਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਇਕੱਠਿਆ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਆਏ। ਉਹ ਹੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਦਾ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖਦੇ ਸੀ ਖੂਹ ਤੋਂ ਫਿਰ ਰਸ਼ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਕੱਢਣਾ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਪਾਣੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਬਾਲਟੀ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਕਰੀ ਹੋਣੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣਾ। ਉਹ ਤੁਰ ਕੇ ਗਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਦਰਿਆ ਦਾ ਪੁਲ ਲੰਘ ਕੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਲੈਨ ਲੰਘਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਰ ਕੇ ਗਏ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਂਦੀ ਤੋਂ, ਨਿਆਣਿਆਂ ਸਮੈਤ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੈਤ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪੇਸ਼ ਆਈ ਹੈ? ਸ਼ੁਰੂ ਇਹੋ ਹੀ ਜਾਂ ਗਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਨਜ਼ਮੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਪਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹੀ ਨਾ ਟੀਂਡੇ ਪਾਏ ਸੀ, ਟੀਂਡੇ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਟੀਂਡੇ, ਉਹ ਪਕਾਏ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਤੁਰਨਾ, ਦਾਣੇ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਨਾ ਆਟਾ ਨਾ ਦਾਣੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਲਣ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਰੋਟੀ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਈਮਾਨ ਬਚਾਉਣ? ਹਾਂ, ਈਮਾਨ ਬਚਾਉਣ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਖੇ, ਹੁਕੂਮਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਆਏ। ਈਮਾਨ ਬਦਲੇ ਆਏ ਸੀ, ਈਮਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਘਰ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੀ, ਨਾ ਈਮਾਨ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬਸ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਆਉਣਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਕੰਮ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਆ, ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਨਸੀਹਤ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਹਿਜਰਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੇ ਟੁਰ ਪਏ ਹੋ, ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਝ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮੀ ਈਮਾਨ ਵਾਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਓਗੇ? ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਆ, ਸਭ ਕੁਛ ਆ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਆ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਮਕਸਦ ਸੀ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੋਈਏ ਕਿਉਂ? ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਘਰ ਵੀ ਛੱਡਿਆ, ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਛੱਡੀ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਛੱਡੀ ਆ, ਤੇ ਸਲਾਮ ਬਦਲੇ ਤੇ ਸਲਾਮ ਵੀ ਨਾ ਘਰ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਜਾਇਦਾਦ ਰਹੀ, ਨਾ ਸਲਾਮ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੀ ਸ਼ੈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਤਾਂ ਸਲਾਮ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਸਲਾਮ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਰੁਲਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਦੀਨ ਨਬੀ ਦਾ ਸੁੱਚਾ ਮੋਤੀ ਤੇ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਰੁਲਿਆ। ਨਬੀ ਦਾ ਦੀਨ ਸੁੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਲਿਆ। ਚਲੋ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ।